ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کی رات اور جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، کیوں نہ بآواز مل کر ہم ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جی، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آج بھی 2 ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو کیپٹن بھی بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور جن ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی نالج کو پہنچایا جائے گا۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ایک سوال ہوتا ہے جسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں آج کا سوال، اور آج کا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے؟ ایک کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ الکریم آپ لوگوں سے بھی آخر میں معلوم کریں گے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب نے درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سوال بھی کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک قاری صاحب آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں کرم جو بندے پرد پروری کرم جو پرد پروری آج کیا ہے بات صبا اتنی کیوں مقدر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں مقدر ہے سبز گنبد کو چوم کر چلی سبز گنبد کو چوم کر چلی سونک لیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دربار
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ غلام مصطفیٰ بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ الحمد للہ رب العالمین وکیف انت؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ بچے بول رہے ہوں گے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ہم تو اردو سمجھتے ہیں تو عربی میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہا کچھ باتیں تو آتی بھی ہوں گی نا آپ لوگوں کو، کس کس کو پتہ ہے کیف حالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں آپ بتائیں مائک جن کے پاس ہے، کیف حالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ جواب میں ہم نے کیا کہا تھا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو رمضان بھائی آج بھی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، عربی زبان کس کی زبان ہے؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جو مدنی چینل پہ ہمیں پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہوتے ہیں، بلکہ پچھلے پروگرام کے اندر تو جب ہم نے پیارے غوث پاک کیا تھا تو ایک بچے نے ہمیں کال کی تھی، اور اردو کے اندر، انگلش کے اندر اور عربی زبان کے اندر بھی دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ مدنی مقصد 3 زبانوں میں سنایا تھا ماشاءاللہ، عربی کے اندر، انگلش کے اندر اور اردو کے اندر۔ تو جو وہاں رہتے ہیں وہ ہمیں عربی کے اندر بھی مدنی مقصد سنا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج بھی ہم انشاءاللہ عربی جو پیاری پیاری زبان ہے، پیارے آقا کی میٹھی میٹھی زبان ہے، انشاءاللہ کچھ ہم عربی کے آج بھی الفاظ سیکھیں گے۔ اچھا، وہ کیا الفاظ ہوں گے؟ تو جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں ان کو تو ہم اسکرین پر انشاءاللہ دکھائیں گے بھی، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی انشاءاللہ نظر آ جائیں گے۔ تو دکھائیں کہ آج ہمارے کیا کیا الفاظ ہم سکھائیں گے ہمارے بچوں کو انشاءاللہ۔ جی بچوں، کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نحنو۔ تو نحنو کا مطلب عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ ٹھیک ہے، نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ یعنی پچھلے پروگرام میں جب ہم نے عربی سیکھی تھی اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا رمضان بھائی؟ انا، یعنی انا مانے میں، یعنی جب میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ انا۔ اور جب ہم سب کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ نحنو۔ جسے ہم کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو وہاں کیا کہیں گے؟ نحنو مسلمون۔ نحنو مسلمون۔ ماشاءاللہ رمضان بھائی آپ کو تو ماشاءاللہ اپڈیٹ ہے عربی سے۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں گا میں مسلمان ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ انا مسلمون۔ انا مسلم۔ تو نحنو کا مطلب بچوں عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ چلیں بھائی دوسرا لفظ دکھائیں کہ اور کیا ہے؟ جی مع، ساتھ، جیسے کہ نحنو مع۔ اب یہ مع مانے ساتھ تو ہو گیا، لیکن کسی نہ کسی کے ساتھ ہوں گے نا، ابو کے ساتھ ہوں گے، امی کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، بسا اوقات ہم آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نماز پڑھنے چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ نیکی کی دعوت دیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بعض مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر سامنے کوئی ایک شخص ہے اور ہمیں اسے کہنا ہو، جیسے کہ رمضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کو رمضان بھائی کو کہنا ہے کہ رمضان بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بچوں مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ ہم کو ساتھ نہیں کرنا، اور ساتھ والا جو لفظ ہے یعنی مع، اس کو نحنو نہیں کرنا۔ تو پیارے بچوں، نحنو کا مطلب ہم، مع کا مطلب ساتھ۔ اب رمضان بھی کو بولنا ہے ہمیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے کیا لفظ ہے؟ دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا لفظ نظر آتا ہے ہمیں۔ جی کا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یور، یعنی آپ کے۔ تو اب پورا جملہ کیا ہوا؟ نحنو معک۔ پہلے نحنو آئے گا، پھر مع آئے گا، اور پھر کا آئے گا۔ تو جملہ کیا بنا؟ نحنو معک۔ نحنو معک۔ سب مل کے بولیں، نحنو معک۔ سب مل کے بولیں۔ نحنو معک۔ ہمارے نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں
सब इनको देख के बोलें नहनु मआका माशाल्लाह। यहाँ वाले इनको देख के बोलें। नहनु मआका इसका मतलब क्या है? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। साथ हैं। अच्छा, अगर आपकी छोटी बहन है तो उसको माँ का नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे माँ की। क्या बोलेंगे उनको? माँ की। यानी अगर कोई मर्द हो तो माँ का, और अगर कोई फीमेल हो तो क्या बोलेंगे? माँ की। जो छोटी बहन है तो उनको बोलेंगे नहनु माँ की। तो अभी हम क्या कहेंगे? नहनु माँ का। नहनु तो सब मुझे देख के बोलें नहनु मआका माशाअल्लाह। अच्छा रमज़ान भाई, इसकी ये जो अल्फाज है ना प्यारे बच्चों, एक बार हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कराम ने यूं अर्ज़ किया था, नहनु माका। सुभान अल्लाह। क्या कहा था? नहनु माका। इसका मतलब हुआ यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। तो रमज़ान भाई, उम्मीद है कि यहाँ वालों को तो याद हो गया होगा, तो कोई सुनाएगा? अच्छा, इज्तिमाई तौर पे तो पता लगता नहीं है किसकी गलती हो रही है, कौन सही सुना रहा है कौन गलत सुना रहा है। क्लास में भी होता होगा ऐसा, टीचर सुनते होंगे तो सब मिलके सुनाते होंगे तो गलती पता लगती कोई एक मुंह नहीं होती होगी। तो यहाँ पर रमज़ान भाई किसी एक से पूछे ना। जी चलें जनाब, सब सुनाएंगे, सोच लें। चलें लल भैया, तो चलें यहाँ से, चलें आप सुनाए कोने वाले जी, इनको माइक दें भाई। हम आपके साथ हैं कैसे कहेंगे अरबी के अंदर? नानू माँ का। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलें एक यहाँ से लिया, अब एक यहाँ सुन लेते हैं हम। चलें माइक जिनके पास है वो माइक इनको दे दें, आगे वाले को। चलें भाई जी। नहनु माका। नहनु माँ का जवाब इनका माशाअल्लाह। जी रमज़ान भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जनाब, सब को याद हो गया है? माशाअल्लाह। चलें प्यारे बच्चे और किस्मती हैं नाज़रीन, माशाअल्लाह फ़ुज़ैल भाई तशरीफ़ लाए और फ़ुज़ैल भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हमें समझाया और याद करवाए अरबी के कुछ अल्फाज। आज हमने सुना कि हम कैसे बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, ये भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से साबित है, ये फरमाना भी। यानी उन्होंने अर्ज़ की प्यारे आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह नहनु माका, हम आपके साथ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, अगर आप भी अरबी सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। इंशाअल्लाह और करीम कोशिश की जाएगी कि आपको अरबी के कुछ ना कुछ अल्फाज सीखें। और ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे पढ़ लें उसके बाद जाके बोलना भूल जाएं, तो फिर तो इतना सीखना मुश्किल ही हो जाता है। बोलते रहेंगे तो याद रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है ढूंढ कर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। चलें जनाब, अहमद रज़ा भाई आ गए और टीम बी से अब्दुल बासित अत्तारी। चलें जनाब, अहमद रज़ा भाई और अब्दुल बासित भाई। चलें जनाब प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ढूंढ कर लगाना है कुछ सेगमेंट में। और चलें ढूंढ कर क्या लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। होगा कुछ एक सवाल जिसका आपने जवाब ढूंढ कर लगाना होगा। यहाँ पर एक नंबर के आगे पहले सवाल का जवाब, दूसरे नंबर के आगे दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे नंबर के आगे तीसरे सवाल का जवाब और चौथे नंबर के आगे जी जनाब। और सवाल कोई सारे मतलब नंबर्स में, कोई भी ऐसा नहीं है कि लेटर्स में ज़्यादा मुश्किल हो। चलें जनाब, पहला सवाल, कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? कौन कौन आ सकता है? आएंगे हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, जी जनाब, अहमद रज़ा भाई। हमारा इस्लाम। चलें जनाब, आपने जवाब क्या दिया? 70 ने किया। 70। और इनका जवाब क्या कहते हैं? टीम ए वाले, टीम ए वाले गलत है। आप क्या कहते हैं? दुरुस्त है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? गलत है। आप क्या कहते हैं? जवाब क्या होना चाहिए भाई? माइक दें। आपकी मुखालिफत हो गई है टीम में भाई। 100। मेरा सवाल ये था कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं। यहाँ पर आए जनाब, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और आपका जवाब वाकई में गलत है। अब ज़ैनुल आबिदीन भाई बताएंगे कि सवाल का जवाब क्या बनता है। 10। जी जनाब, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर एक ऐसी नेकी मिलती है जो कि 10 नेकियों के बराबर होती है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, आपका तो जवाब गलत हो गया, आप अपनी जगह पर जाएंगे। टीम बी से कौन आना चाहेगा?
सवाल बताएं 10 नेकियां मिलती हैं। मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ जनाब, मगर इनका जवाब क्या है? गलत इधर 2 हमारा इस्लाम हमारा 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 इस्लाम हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम सवाल वो तो चाहिए तुम लोग उसमें जाना जनाब 10 लगाना है। और चलें, अब कौन आएगा? सवाल बाद में, पहले बंदा। अच्छा, पहले सवाल हुआ था। कुरान, लफ्ज़ कुरान कितनी मरतबा कुरान पाक में जिक्र हुआ? याद है? कौन कौन हाफिज है? जाओ हाफिज कुरान कौन कौन है? एक ही है। लफ्ज़ कुरान कुरान पाक में कितनी मरतबा जिक्र हुआ? आपको मालूम है? चलिए जनाब शायान भाई आप 70 देख लें, कहीं किश्ती किनारे लगने वाली हो और आप डुबा दें। मुझे दे दें, मुझे दे दें, मुझे दे दें, अरे मुझे ये दे दें बस। एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 11 बार भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जनाब। आपको क्या लगता है? सही है? वाह, गिन लिए क्या आपने? आए थे गिन ली? आए जनाब, इधर तशरीफ लाए थोड़ा सा। जी आपने क्या लगाया जवाब? 70 आपको कैसे पता चला भाई? बता था पता था? कहाँ से पता था? बता था पता था बस। चले जनाब, हो सकता है कहीं पे सुना हो इन्होंने, कहीं पे पढ़ लिया हो सकता है किसी ने बता दिया हो, हैं? सब मुमकिन है। इन्होंने जवाब दिया 70 और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर जाएंगे। टीम को नंबर दिलवा दिया है इन्होंने। चलें जनाब, अब कौन आएगा? जैनुल आबिदीन भाई। ऐसे ही भेज रहे हैं? आ जाएं जनाब। जी चलें, जल्दी आ जाएं। सवाल ये है, साल भर के कितने महीनों में नमाज तरावी अदा की जाती है? 1, 10, 11, 12 महीने होते हैं तो 12 भी हो सकते हैं भाई। जी थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे जैन भाई। जी जैन भाई ने जवाब लगाया गया 1 और इनका जवाब दुरुस्त है क्यों भाई? 12 महीनों में नहीं पढ़ते तरावी? नहीं पढ़ते? 11 में नहीं पढ़ते, 1 में तो पढ़ते हैं ना। चलें जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पर जाएंगे। चलें जनाब, टीम बी किसको भेजेंगे? अब इन्होंने बगैर सवाल पूछे पूछा था, खुद आ रहे हैं। चलें जनाब, आ जाएं। आसान सवाल है वैसे। ईद की नमाज़ पढ़ते हैं आप? जी ईद की नमाज़ साल में कितनी बार पढ़ी जाती है? माइक में बताना नहीं है, लगाना है। अच्छा चलें जल्दी। अल्लाह, ये कह रहे हैं 2 बार, सोच लें। जुमा भी तो ईद है। इन्होंने जवाब दिया 2 और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती शेख नाजी, मुख्तलिफ सवालात हुए और इन्होंने जवाब दिए। चलिए जनाब, प्यारे बच्चे और किस्मती शेख नाजी, सवाल ये है कि सूरह इखलास कुरान पाक के कौन से बारे में है? जी जनाब, कुछ कॉल्स आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। चलें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी है। मैं सदकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरह इखलास 30वें पारे में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दिया सूरह इखलास कौन से बारे में है? चलें जनाब, आपका जवाब दुरुस्त है नहीं इंशाअल्लाह और करीम कुछ देर में बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है। मैं बांग्लादेश चिटागोंग से बात कर रहा हूँ। प्यारे रमज़ान भाई, आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सूरह इखलास कुरान के 30 पारे में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बांग्लादेश चिटागोंग से कॉल आई। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, आपने जवाब दिया 30 देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं
आपको अपना नाम अरबी में सुनाऊंगा। आना असद किड्स मदीना चैनल, हमारा मदीना चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने सुनाया अपना नाम अरबी में अना असद। माशाअल्लाह, इनका जवाब जी। नेक्स्ट कॉल। मिजाबे रहमत है, मैं मीपू खान में रहती हूँ। रमजान भाई, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। सोचती हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी, जब जब तेरे नबी पर हम सबकी आसरी होगी। किस मदीजा हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने सुनाया कलाम माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चे और कुछ मदीशे के नाज़रीन, सवाल ये था कि सूरह इखलास कुरान पाक के कौन से पारे में, और जवाब है 30 यानी 30। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अल्लाह पाक हम सबको हाफिज़ कुरान बनाए, आमीन। प्यारे बच्चे और कुछ मदीशे के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए जी जनाब, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया